ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாண்டிச்சேரியில் நடந்த பிசி எக்ஸாம், போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான். ஆன்சர் கீ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பேப்பர் 2 பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். A convex mirror used as a rear view mirror on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located 5 meter from a mirror, find the position of the image. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. Image is plus 1.15 meter at the back of the mirror. Second question. An electric refrigerator is rated at 400 watt and operates for 8 hours per day. What is the cost of electrical energy to operate it for a period of 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி, ஆப்ஷன் சி, rupees 288. Third question. A circular coil with a radius 10 cm, 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. Estimate the magnitude of the current induced in the coil. Horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is BH is equal to 3 into 10 to the power of minus 5 T. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, 1.9 mA. Fourth question. 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. What is the potential difference across the resistor? Answer A, 20 volt. A slab of material of dielectric constant K has the same area as a plate of parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D. D is a separation of the plate. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஷின். மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பை அ லேசர். த பவர் எமிட்டட் இஸ் 2 into 10 to the power of minus 3 watt. How many photons per second on an average are emitted by the source? Planck constant கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின். A pure inductor of 25 mH is connected to a source supplying 220 volt. Find the RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. NH4 the whole square Cr2O7 ஹீட்டு. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் கொஷின். அட் ஈக்குவலிபிரியம் த கனெக்ஷன்ஸ் N2O2ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, NOட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் சீல்டு இன் எ வெசல் 800 Kelvin. வாட் இஸ் த கேசி ஃபார் த ரியாக்ஷன்? இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட் 10th கொஷின். த ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் negative heat decreases as the temperature. Option A, increases. Next 10th question. Ethers like alcohol are weakly basic and react with a strong acid. இந்த acids கொடுத்துருக்காங்க H2SO4, HClO4, HBr to form option D, oxonium salt. அடுத்து, which of the following is not listed as an example of an extrinsic property? ஆப்ஷன் டி, டெம்பரேச்சர். மாஸ், வால்யூம், இன்டர்னல் எனர்ஜிலாம் வரும். எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எது வந்து நாட் லிஸ்டட் அஸ் ஏ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நாட்டை வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும். அடுத்து 13th கொஷின். ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சுக்ரோஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 300 Kelvinல. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட்டு 14th கொஷின். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இன் பைரோபாஸ்பாரிக் ஆசிட். அப்படி இருக்கப்போ அதோட பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ +5. நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ் கொஷின்ஸு. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே பார்த்தோம்னா 15th ஆன்சர் ஏ, 16th ஆப்ஷன் டி, 17th ஆப்ஷன் சி, 18th ஆப்ஷன் பி, 19th ஆப்ஷன் சி, 20 option A, 21 option A, 22. The Fisher's index number is the dash of Lapsayer and Fastey index number. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, geometric mean.
23. Probability of rejecting null hypothesis when it is not true is called power of a test. Option D. 24th question. Which graph is used to locate the partition values? Option D. Ogilvy. 25th question. Variance of Poisson distribution is option A. Next, geographical solution of linear programming problem always lies in first quadrant. 27th question. The intersection of two mutually exclusive events is a null event. Option A. 28. Lapsire index number shows option A. Upward bias. 29th question. At which stage of meiosis a pair of homologous chromosome becomes arranged at the equatorial plate of the cell? Option D. Metaphase 1. Next, bicuspid valve allows blood from option C. Left atrium to left ventricle. Questions பார்க்கலாம். 31st question. Which of the following pairs of hormones are example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it, mostly in the nucleus? இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி, கார்டிசால் அண்ட் டெஸ்டோஸ்டிரான். Next, 32nd. The efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called answer D, peritubular capillaries. The main, next question, 33. The main difference between the plant and animal cell is option A. Animal cell lacks the cell wall. Next, 34th question. The pivot joint between the atlas and axis is a type of என்ன டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் சினோவியல் ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 35. த ஹார்மோன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை pancreas. 36th question. Podocytes are the cells present in epithelial cells of Bowman's capsule. 37th question. Non-chordates have a central nervous system which is ventral, solid and double. While in chordatesல எப்படி இருக்கும்னா டார்சல், ஹாலோ அண்ட் சிங்கிள். 38th question. The oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case of answer A, high PCOD. Next, what is the punishment for a public servant who negligibly allows a person to escape from confinement as per section 261 of பாரதி நியாய சங்கீதா 2023? ஒரு பர்சன் ஜெயிலில் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து தப்பிக்க விட்டுட்டோம்னா அந்த தப்பிக்க விட்டவங்க பர்சனுக்கு செக்ஷன் 261 படி பிஎன்எஸ் 2026 படி என்ன தண்டனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சி, இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் அப் டு 3 years with or without fine. Next, 40th question. In which century did the French economist Richard Cantillon first introduce the term entrepreneur in economics? இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, 16th century. நெக்ஸ்ட்டு 41st கொஷின். எந்த இயரில் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் 1986. 42nd கொஷின். The word debenture has been derived from dash word எந்த மொழியிலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்படின்னா டிபர் அப்படின்னா மீன்ஸ் டு பாரோ. மோஸ்ட்டாக எல்லா வேர்டுமே வந்து இங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்க, லாட்டின்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஐபிசி விச் செக்ஷன் ஆஃப் தி இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 டிஃபைன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் பிட்வீன் அ பர்சன் ஹூ ஹாவ் அக்ரி டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் கேரிட் ஆன் பை ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல். அப்படின்றத எந்த செக்ஷன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆன்சர் சி, செக்ஷன் 4. நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் இருந்த கொஷினு. ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஓப்பன் மார்க்கெட்னால என்ன, ஒரு இடத்துலேருந்து பர்ச்சேஸு இல்லை சேல் அப்படி நடக்கிறது தான் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி வரும். இதுலேருந்து எப்படி பார்க்கணுன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஜென்ரல் பப்ளிக் இன் த பாண்ட் மார்க்கெட். ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் சென்ட்ரல் பேங்க்கும் ஒரு பாண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுற ஆப்ரேஷனுக்கு பேர் தான் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். ஆப்ஷன் பி. நெக்ஸ்ட்டு 45th கொஷின்.
Revenue receipt are those receipts that lead to claim on a government. Second option வந்து they are therefore termed redeemable. இப்போ நம்ம ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்ணக்கூடிய ஒரு டேக்ஸு நான் டேக்ஸு நம்ம பே பண்ணக்கூடிய ஜிஎஸ்டி அது வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் வரும், இன்கம் டேக்ஸு டைரக்ட் டேக்ஸில் வரும். அதெல்லாம் திருப்பி நம்ம போய் கிளைம் பண்ண முடியுமானா கிளைம் பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து கிளைம் அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அது தப்பு. அப்புறம் இதை வந்து ரெடிமேபிளான்னு கேட்டிருக்காங்க, ரெடிமேபிளும் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் நம்ம பே பண்ணிட்டோம்னா பே பண்ணது அவ்வளோதான். இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, நெய்தர் 1 நார் 2. நெக்ஸ்ட்டு 46th கொஷின், கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படின்னா கொஷின்லேயும் ஆப்ஷன்லேயும் என்ன வார்த்தைலாம் இருக்கோ அதை வந்து மேட்ச் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுக்க பார்க்கணும். இப்போ என்னென்னா ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரேஷியோனா அது வந்து ஏதோ ஒரு மேலே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஏதோ ஒன்று இருக்க போகுது. கரன்சின்னு சொல்லிட்டாங்க, டெபாசிட்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இப்போ நம்ம ஆப்ஷனை பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே பார்த்தோம்னா ரேஷியோ ஆஃப் மணி ஹெல்டு பை பப்ளிக் இன் கரன்சி. பப்ளிக்கில் கரன்சி அவங்க கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ மணி வச்சுருக்காங்களோ அதுவும் கீழே வந்து என்னென்னா கமர்ஷியல் பேங்க்கில் அவங்க எவ்வளோ டெபாசிட்ஸ் இருக்குது அந்த ரேஷியோவை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ. ஆன்சர் ஏ. நெக்ஸ்ட்டு 47, ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ எஸ்எல்ஆர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க. சிஎல்ஆர் எஸ்எல்ஆர்னு ரெண்டு இருக்கும். சிஎல்ஆர் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸில் கொஞ்சம் டெபாசிட்ஸ் வந்து பேங்க்குக்கிட்ட சென்ட்ரல் பேங்க் ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்து வச்சுருக்கிறது. அதே எஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் அண்ட் டைம் டெபாசிட்ஸுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதை வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட ஒரு லிக்விட் அசட்டாக கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு கோல்டாவோ இல்லை பாண்டாவோ அந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 48th கொஷின், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சூஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் given below. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் BOP records the transaction in goods and service and assets between resident of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. Second statement வந்து they are the two main accounts in BOP, current account, capital account. BOP அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இயர் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு கண்ட்ரியும் அது சம்மந்தப்பட்ட மற்ற கண்ட்ரியும் அந்த கண்ட்ரிக்கும் இந்த கண்ட்ரிக்கும் எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, கூட்ஸாக இருக்கட்டும், சர்வீசஸாக இருக்கட்டும், அசட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே சரி எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு சோர்ஸ் தான் வந்து பிஓபின்னு சொல்லுவாங்க. இது 2 அக்கௌண்ட் தான் இருக்குது, கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு 2 அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆன்சர் இதுக்கு ரெண்டுமே கரெக்ட். போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 49, கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் த கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ். கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த எர்த் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் அஃபெக்ட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த விண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் டிஃப்ளெக்ட்ஸ் த விண்ட் டு த லெஃப்ட் இன் த நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் டு த ரைட் இன் த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர். ஃபஸ்ட்லேருந்து அதோட டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ்னால் அதோட எர்த் அதோட ஆக்சிஸ்லேருந்து விண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுற்றும், அதுதான் வந்து கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ். அப்படி சுற்றுறப்போ நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் அதோட விண்டை வந்து ரைட் சைடாகவும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் லெஃப்ட் சைடாகவும் போகும். இதை அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட், அதனால் இது தப்பு. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்ட், ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட் கொஷின், விச் இஸ் த லோயர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரில் நம்ம லேயர்ஸ் தெரியும், ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மெசோஸ்பியர்னு. அதில் கீழே எந்த லேயர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் ட்ரோபோஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 51, த சைக்ளோன் சிஸ்டம் டெவலப்பிங் இன் மிட் அண்ட் ஹை லேட்டிடியூட் பியாண்ட் த ட்ராபிக்ஸ். ட்ராபிக்ஸில் நடந்துச்சுன்னா அது ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. பியாண்ட் த ட்ராபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. மிட் அண்ட் ஹை லேட்டிடியூட் 30 to 60 டிகிரி அந்த ஜோனில் நடக்கிறது என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 52, கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் இக்னியஸ் ராக். இக்னியஸ் ராக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு, த லாவா ரிலீஸ்டு டூரிங் த வல்கனைக் எரப்ஷன் அண்ட் கூலிங் டெவலப்ஸ் இன்டு இக்னியஸ் ராக். அதாவது வல்கனைக் எரப்ஷன் வர்றப்போ அந்த உள்ளே இருக்க அந்த மேக்மா வெளியில் வந்து லாவாவாக வெளில வந்து அது டெவலப் ஆகிற ஒரு ராக்கை தான் இக்னியஸ் ராக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லனா இக்னியஸ் ராக்கை 2ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, வல்கனாயிக் அண்ட் ப்ளூட்டோனிக். வல்கனாயிக் கூலிங் இந்த கிரஸ்ட், ப்ளூட்டோனிக் கூலிங் அந்த சர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. வல்கனாயிக் ராக்ஸ் தான் வந்து சர்ஃபேஸில் கூலாகவும், ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ்ன்றது கிரஸ்டில் கூலாகும். ஸோ ஆப்ஷன் 1 ஒன்லி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 53, த மெக்கானிக்கல் டிஸ்இன்டகிரேஷன் அண்ட் கெமிக்கல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ராக்ஸ்
through action of various elements of weather and climate. இது definition. Answer B, weathering. Next to 54. Consider the following statements about stalactites and stalagmites. இது என்னன்னா இதுவும் டெஃபினிஷன்ஸ் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஜியாகிரஃபியில் ஜென்ரலாக. ஸ்டாலக்டைட்ஸ் அப்படின்றது மேலே ஐசிஸ்கல்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் வேறு வேறு டயமீட்டர் குட்டியாவோ பெருசாவோ இந்த மாதிரி மேலேருந்து இப்படி தொங்கும். கீழே இங்கே டச் பண்ணாமல் இங்கே இப்படி மேலேருந்து தொங்குச்சுன்னா அது ஸ்டாலக்டைட்ஸ். இது ஸ்டாலக்மைட் அப்படின்னா கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கேவ்ஸ் மாதிரி வர்றது. இது அழகாக நான் வச்சுக்கலாம். ஜீன்னு வந்துச்சுன்னா கீழே கிரவுண்ட்லேருந்து மேலே போகிறது. இது வந்து ஐசஸில் மேலேருந்து தொங்குறது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். இது ரெண்டுமே கரெக்டாக. ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் த கம்போசிஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா அட்மாஸ்பியர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கேஸஸ், வாட்டர் வேப்பர், டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். இதெல்லாம் கம்போஸ் ஆனது தான் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the proportion of gases changes in a higher layer of the atmosphere with oxygen becoming the almost negligible at a height of 60 கிலோமீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து 120 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த லேயரில் அது வரைக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட் கொஷின் 56. Consider the following statement about Sardar Sarovar Dam. Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்ஸ் 4 ஸ்டேட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 4 ஸ்டேட் மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், குஜராத், உத்தரப்பிரதேஷ்ங்கிறது தப்பு, ராஜஸ்தான் கவர் ஆகும். இந்த 4 ஸ்டேட் தான் மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், குஜராத், ராஜஸ்தான் இதெல்லாம் கவர் ஆகுறது. ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட்டு லிக்னைட் இஸ் ஆப்ஷன் பி லோ கிரேட் ப்ரௌன் கோல். ஹை கிரேடு பிளாக் கோல் வந்து என்னென்னா anthracite. Next 58. Manganese is primarily used in option B manufacturing of steel and ferro-manganese alloy. Next 59. Monazite sands of Kerala are rich in thorium. Black soil is also known as Reger soil. Next 61st question. Geothermal energy refers to. Geo means அப்படின்னா என்ன? எர்த். அந்த வார்த்தை எங்கே இருக்குது? ஆப்ஷன் டி. அதுதான் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ்ட் பை யூஸிங் த ஹீட் ஃப்ரம் த இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த். நெக்ஸ்ட் கொஷின் 62nd. மோஸ்ட் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் டெபாசிட்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் ஃபவுண்ட் இன். டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் எங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தோம்னா அதில் ஆப்ஷனில் ஆன்சர் இருக்குது. த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆன் த வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ளாங்க்ஸ் ஆஃப் பெனின்சுலா இன் குஜராத் அண்ட் அசாம். ஆப்ஷன் பி. 63rd question. Laterite soil develop under which climatic condition? Answer C. Tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Next question. Consider the following statement about air pollution. First statement. Air pollution is caused by presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur oxide and carbon monoxide. Second statement. Airborne particulate material contains both solid and liquid particle like dust, spray, mist and smoke. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே கரெக்டு. ஸோ ஆப்ஷன் சி 1 and 2. நெக்ஸ்ட் கொஷின் 65. ப்ராஜெக்ட் டைகர், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வெல் published wildlife conservation campaign in the world, was launched in the year 1973. Next question 66. நான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஹி வாஸ் த கமாண்டர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் டூரிங் த அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் when the permanent settlement was introduced in 1973. இது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. பர்மனண்ட்னாலே வால் தான் பர்மனண்ட்டாக இருக்கும். ஆப்ஷன் பி லார்ட் வெல்லஸ்லி. நெக்ஸ்ட் 67th கொஷின். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன்டு எஃபெக்ட் ஆன். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்த நாள் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி 26th January 1950. நம்ம அடாப்ட் பண்ண டேட்டு என்னைக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 26 November 1949. இது வந்து நம்ம எஃபெக்ட் எப்போ வந்துச்சுன்னு இருக்கிறனால ஆப்ஷன் டி. நெக்ஸ்ட்டு 68th கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் தோடர்மால். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட். தோடர்பால் அவர் வந்து அக்பரோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். இன்ட்ரடியூஸ் எஃபிஷியன்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் தோடர்மால்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் வந்து ஹி இன்ட்ரடியூஸ் அன் எஃபிஷியன்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் பை கண்டக்டிங் டீடைல்டு சர்வேஸ் ஆஃப் கிராப் yield அண்ட் ப்ரைஸஸ். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு.
நெக்ஸ்ட்டு 69th கொஷின். ஹிதப் உல் ஹிந்த் அப்படின்ற புக்கை வந்து ரிட்டன் பண்ணது யாருன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அல்-பெரூனி. இவர் வந்து யாரோட பீரியடில் வந்து இருந்திருப்பாருன்னு பார்த்தோம்னா கோட் போயட்டா முகமது கஸ்னி அவரோட பீரியடில் இருந்தவர் தான் கிதப் உல் ஹிந்த். இவர் தான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் போயட்டாக இருந்திருப்பார் இந்தியாவில். நெக்ஸ்ட்டு 17th கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் டெல்லி சுல்தானேட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இட் வாஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப்டர் த டிஃபீட் ஆஃப் கிங் பிருத்விராஜ் சௌஹான் இன் 1182. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. இது வந்து எப்போ வந்திருப்பாங்கன்னா, யார் வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, முகமது கோரி எல்லாத்தையும் அவர் வந்து இங்கே தோக்கடிச்சிட்டு அவரோட ஸ்லேவான குத்புத்தீன் ஐபக் தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இட் saw the rule of 5 successive foreign dynasties of Turkic Afghan origin, Mamluk Qadha slave dynasty, Khilji Tughlaq, Sayyid Lodi. செகண்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின். ராணி துர்காவதி இஸ் remembered in Indian history as ஆப்ஷன் பி a valiant queen of the Gurkha kingdom known for her bravery. இவங்க அந்த ராணி துர்காவதின்றவங்க ஏன்னா முகல்ஸ் அக்பருக்கே அகைன்ஸ்டாக சண்டை போட்டு வார் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க தான் ராணி துர்காவதி. நெக்ஸ்ட் 72. த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் வாஸ் லான்ச் இன் த இயர் 1942. டூ ஆர் டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்மா காந்தி இந்த மூமெண்ட் அப்போ பேசியிருப்பார். நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஆன் விச் ஸ்டேட் டெட் ஜவஹர்லால் நேரு இன்ட்ரடியூஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் இன் த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி. அதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி 13th December 1946. நெக்ஸ்ட் 74. கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் அஹோம் கிங்டம். அஹோம் அப்படின்றவங்க மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் த ப்ரெசன்ட் டே மியான்மர் டு பிரம்மபுத்திரா வேலி இன் 16th century. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, த பைக் சிஸ்டம் ரெக்வயர்ட் எவ்ரி ஏபிள் பாடிட் மேன் டு ப்ரொவைட் சர்வீஸ் டு த ஸ்டேட் த்ரூ லேபர் ஆர் மிலிட்ரி டியூட்டி இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் லேண்ட் ரைட்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு, ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் கொஷின். செகண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வாஸ் ஃபவுட் இன் த இயர் 1556. ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் 1526 பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் நடந்திருக்கும். செகண்ட் வந்து 1556 அக்பருக்கும் ஹீமுக்கும் நடந்திருக்கும். தேர்டு வந்து 1761 ஆப்கான்ஸுக்கும் மராத்தாஸுக்கும் நடந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் த ஹராப்பன் சிவிலைசேஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் 1. Harappan civilization is also known as Indus Valley Civilization. Statement 2. The term Harappa is derived from the name of the place where the civilization was first identified. Both statements are correct. Next question. Famous sun Surya temple at Konark was built by. நம்ம 10 ரூபாய் காயினில் இருக்கும்ல, இதை வந்து ஒடிசாவில் இருக்க யார் பில்டு பண்ணாங்க அப்படின்னா நரசிம்ம தேவா 1. நெக்ஸ்ட்டு 78th கொஷின். த ஃபேமஸ் ட்ராவலர் புக் ட்ராவலர் அக்கௌண்ட் புக் ஆஃப் ட்ராவல்ஸ் ரிஹ்லா வாஸ் ரிட்டன் பை இபின் பட்டுட்டா. இவர் வந்து ஒரு மொராக்கோவோட ட்ராவலரு. இவர் வந்து யாரோட கோட் போய்ட்டாக இருப்பார்னா முகமது பின் துக்ளக்கோட கோட்டில் போய்ட்டாக இருந்திருப்பார். நெக்ஸ்ட்டு 79. அம்மு சுவாமிநாதன். இவங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் ஒரு மெம்பராக இருந்தாங்க. இவங்க எந்த கான்ஸ்டியூவன்சி, மொத்தம் கான்ஸ்டியூவன்ஸில் 15 விமன் மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. அதில் இவங்க வந்து மெட்ராஸ் கான்ஸ்டியூவன்சிலேருந்து போயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் 18th கொஷின். கும்பால்கர் ஃபோர்ட் 15th century பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆரவல்லி ஹில்ஸில். இது யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்னா இதில் கொஷின்லேயே ஆப்ஷன் ஆன்சருக்கு வாங்க கும்பான்ருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பி ராணா கும்பா. Next question. Consider the following statement about the First World War. First World War was fought between allies பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸு, ரஷ்யா. அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க. சென்ட்ரல் பவரில் யார் இருந்தாங்கன்னா ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா, ஹங்கரி, ஓட்டமன், டர்க்கி. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் இஸ் கன்சிடர்ட் த ஃபஸ்ட் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் வார் விட்னஸிங் த யூஸ் ஆஃப் மிஷின் கன்ஸ், டேங்க்கு, ஏர் கிராஃப்ட், கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ். ரெண்டுமே கரெக்டு. போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா, பிரிட்டன் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டு தான். இவங்க வந்து மிட் 18th century வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்டன் ஹேட் பீன் பொலிட்டிக்கலி ஸ்டேபிள் சின்ஸ் த 17th century வித் இங்கிலாந்து, வேல்ஸ், ஸ்காட்லாண்ட் யூனிஃபைட் அண்டர் அ மொனார்கி. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு.
Next question. International Monetary Fund IMF and the World Bank are referred as Bretton Woods institution. இது வந்து ட்வென் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க, ரெண்டுமே கரெக்டு. IMF அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க் கமென்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன் 1967 சொல்லியிருக்காங்க. தப்பு. 1947 இருந்தே ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஷின். கியூப்சி கரிபால்டி 1807 to 1882 was a famous freedom fighter of which country? Italy. யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் இட்டாலிக்கு ரொம்ப பாடுபட்ட ஒரு தலைவர் யாருன்னா கியூப்சி கரிபால்டி. Next question, 85th question. First statement. Consider the following statement. First question. In 1827, the Napoleon invaded Italy and the Napoleonic war was began. கேட்டிருக்காங்க. இது தப்பு. நெப்போலியன் இன்வைட் பண்ணது வந்து 1906 இன்வைட் பண்ணுவார். அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆன இயர் பார்த்தோன்னா 1803. ஆல்மோஸ்ட் 1827 அப்போனா ஒரு உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டார். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. செகண்ட் வந்து த கிரீக் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிகான் இன் 1821. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி கொஷின்ஸு. இதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் கண்டெய்ன்ட் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பார்ட் 3. நெக்ஸ்ட் கொஷின். விச் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஃபார் த சூப்பரிண்டென்ஸ் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் electoral roll and conduct of elections in India? Option A 3 to 4. Next question. Which of the following correctly defines the writ of quo warranto? Quo warranto அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி. A writ issued by a court to prevent a person from holding a public office for which they are not legally entitled. அதாவது ஒரு நபர் வந்து அந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸ்க்கு தகுதியானவங்க தானா, இல்லை அவங்க வந்து இப்போ ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அவங்க தகுதியோட கேப்பபிளாக இருந்து தான் வராங்களா வரலையா அப்படின்றத வந்து கேட்கறது தான் வந்து குவோ வாரண்டோ. நெக்ஸ்ட் கொஷின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரொவிஷன் இன் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஹேஸ் பின் அடாப்டட் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா? ஆப்ஷன் சி சார்ட்டர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. Next question. Which amendment act of Indian constitution limits the size of the council of ministers to 15% of the total number of members of the house of the people or state assembly? ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 15% தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆப்ஷன் சி 91st அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2003. நெக்ஸ்ட் கொஷின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப் த writ of mandamus? இதுக்கு ஆப்ஷன் சி. அதாவது it is issued when a court finds that a public official is not performing the legal duty thereby infringing upon an individual rights. ஒரு பப்ளிக் அஃபிஷியல் அவங்க வந்து அவங்களோட வேலையை ஒழுங்காக செய்யலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிர்த்து போடப்படக்கூடிய ஒரு ரெட்டு தான் வந்து மேண்டமஸ். இது வந்து பப்ளிக் அஃபிஷியல் மட்டும் தான் போட முடியும், ப்ரைவேட் அஃபிஷியல்ஸ்க்குலாம் போட முடியாது. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஹூ வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். Next question. Which of the following statement is correct regarding Article 74(1) of the Indian Constitution? Option B. There shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall act in accordance with such advice. Next question. Which of the following correctly describes Article 21 of the Constitution? Option C. It states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Next, in the parliamentary system, who is the head of the government? Prime Minister. Option B. DPSP, Directive Principle of State Policy, and the Indian Constitution was adapted from the Constitution of which country? Ireland. Option B. Consider the following statement regarding the guidelines of DPSP. They are justifiable. They cannot be enforced by judiciary. Option B. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. தே ஆர் நாட் ஜஸ்டிஃபையபிள். டிபிஎஸ்பியோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் சரி ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது, கோர்ட் என்ஃபோர்ஸும் பண்ண முடியாது. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஜஸ்டிஃபையபிளாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 1 ஒன்லி. நெக்ஸ்ட் கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஹேபியஸ் கார்பஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட். எ writ of habeas corpus means that court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to person free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory.
இதெல்லாக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஜெய் பீம் படம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ 99th கொஷின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் செலக்டட் ஃபார் 5 years. பிரசிடென்ட்டுக்கு 5 years தான், வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு 5 years தான். ஹிஸ் எலெக்ஷன் மெத்தட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். எலெக்ஷன் மெத்தட் வந்து the only difference is that the members of state legislature are not a part of electoral college. இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒழுங்காக படித்தோம்னா ஒழுங்காக போகலாம். 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். லாஸ்ட் கொஷின். which of the following feature of Indian constitution has been adapted from Canadian constitution? Option C, quasi federal form of government, a federal system with a strong central